श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यपर्यन्तां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तुराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवादिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासे वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये। कारुण्यपूर्णं कलवेरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा। यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभूरिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं। नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडयवर्यं मां भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருநலென்றும் அருமறைகளந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சிடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலிருங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் நெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழிலிசை வேதக்கையில் ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ
స్వస్తి హస్తిగిరిమస్తశేఖరః సంతనోతు మయి సంతతం హరిః నిస్సమాభ్యధికమభ్యదత్త యం దేవమౌపనిషదీ సరస్వతి అస్తు శ్రీస్తన కస్తూరి వాసనావాసితో రసే శ్రీహస్తిగిరినాథాయ మేఘరాజాయ మంగళం. ఈరోజు మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధం సామవేద సారం తిరువాయిమొழிలో 1వ పదిలో 4వ తిరువాయిమొழிలో 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ పాసురానికి కంచి వరదరాజస్వామికి ఎక్కువ సంబంధం ఉంది. చాలా వ్యాఖ్యానాల్లో లభించినటువంటి అద్భుత విషయం ఇది. కంచి వరదరాజస్వామికి అరుడాళ పెరుమాళ్ అని పేరు, దయాస్వరూపుడు అని పేరు. ఇంకెవరికి పేరు అరుడాళ పెరుమాళ్, ఎంతో దయగలిగినటువంటి స్వామి అని. ఆయన హస్తిగిరి మస్తశేఖరుడు అని. కంచి అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందండి? కా అంటే బ్రహ్మగారు, ఆయన అంచ్ అంటే అక్కడ యాగం చేశారు. ఆ యాగంలోంచి అగ్నిగుండంలోంచి స్వామి బయటకు వచ్చాడు. చాలా వేడిగా ఉంది అంటే వింజామరాలతో వీచారు. కాబట్టి కంచి అనేటువంటిది వింజామర సేవకి చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి కైంకర్యంగా మనకి చెబుతూ ఉంటారు అని. అలాగ బ్రహ్మచేత చేయబడిన యాగంలో యజ్ఞగుండం నుంచి బయటకు వచ్చిన స్వామి గల ఊరు కాబట్టి దానికి కంచి అని పేరు వచ్చింది. అక్కడ తనని రక్షించినటువంటి గజేంద్రుడు, నేను ఇక్కడ హస్తి ఏనుగు ఆకారంలో కొండగా ఉంటాను అని అంటే అది హస్తిగిరి అయింది అనమాట. కరిగిరి అన్నా హస్తిగిరి అన్నా కూడా ఒకటి అని. అలాంటిది హస్తగిరి మస్తశేఖరుడు అంటారు మనకి కూరేసులు వరదరాజస్తవంలో మొట్టమొదటి శ్లోకంలో. ఆయన హస్తిగిరికి శిరోభూషణంగా వెలుగుతున్నాడు అని. మై సంతతం స్వస్తి సంతనోతు, నాకెప్పుడు కూడా ఆయన మంగళాన్ని చేకూర్చాలి. ఎందుకంటే ఆయన పేరే వరదుడు, వరములను ఇచ్చువాడు అని. కంకణం కట్టుకున్నటువంటి వాడు, దయా సముద్రుడు అని పేరు కలిగినటువంటి వాడు. ఔపనిషదీ సరస్వతీయం దేవం నిస్సమాభ్యుతికం అభ్యదత్త అంటారు. అంటే ఏ వేదము ఈ కంచి వరదరాజస్వామి యొక్క అత్యద్భుత వైభవాన్ని అభ్యదత్త చెప్పిందో అలాంటి స్వామి నాకు చాలా మంగళాన్ని కలుగజేయాలి అని అంటూ కూరేసులు మనకి వరదరాజస్తవంలో చెప్తారు. అసలు మన నమ్మాళ్వార్లే మొదలు పెట్టినటువంటి తిరువాయిమొழிలోనే ఉయర్వర ఉయర్నలం ఉడయ్యవన్ యవనవన్ అన్నప్పుడు అయర్వరుం అమరరగళ్ళ అధిపతి యవనవన్ అనే 3వ పాదంలో దేవాది దేవుడనే వాడికి అని ఒక పదాన్ని ప్రయోగించారు. దేవాది దేవుడు, పెరుళాళ పెరుమాళ్, దేవాది రాజు, ఇవన్నీ కూడా కంచి స్వామికి ఉన్నటువంటి వరదరాజస్వామికి ఉన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నామాలు అని అన్నమాట. అందువల్ల ఆయన ఆ మొదటి దాంట్లోనే అసలు తొజుదెజు ఎన్మననే ఈ పదం వల్ల కంచితో సంబంధము అని పెద్దలందరూ చెప్తారు. ఎన్మననే కంచిలో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఈ జ్ఞానముద్ర తన మనస్సు వైపు తిరిగి ఉంటుంది. ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా సేవించుకోండి. యన్మననే, నా మనస్స అని అన్నారు కాబట్టి ఇది కంచికి సంబంధించినటువంటి దివ్య దేశానికి సంబంధించినటువంటి వైభవము అని చెప్పి అందులో ఒకటి చెప్తాను. అసలు అందులోనే కాదండి, తిరువృత్తం ప్రారంభిస్తారు. ఈ తిరువృత్తంలో పోయిన జ్ఞానము వల్లావళుక్కం అజుక్కుడంబం என்னென்ன நீர்மை இனியாமுராமை உயிரளிப்பான் என்றென்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் ఇమయ్యోరు తలైవా. అద్భుతమైన నామం, దేవాది దేవుడా ఇమయ్యోరు తలైవా மை நின்று கேட்டருளாய் అడియేన్ చెయ్యం విన్నప్పమే. అంటే జ్ఞాననేత్రంతో ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని దర్శించినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు, నాయన ఇంకా మా కోసమని నువ్వు ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తావో, నువ్వు అలా ఉంటే మేము ఎన్ని జన్మలు, ఎన్ని పాపిష్టమైనటువంటి జన్మలని ఎత్తామో. ఇనియాము రామై,
ఇంక మీద మేము అలాంటివేమీ పొందకుండా ఉండాలి అని తిరువరత్తాన్ని కూడా కంచి వరదరాజస్వామి యొక్క వైభవాన్ని చెప్తూనే మనకి చెప్తారు అనేటువంటిది. చాలా విశేషమైన విషయం ఏంటి అంటే, మామూలుగా శ్రీరంగం ఏమో అష్టాక్షరీ మంత్ర ప్రతిపాద్యుడు అని అంటారండి. శ్రీరంగంలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళు అష్టాక్షరీ మంత్ర ప్రతిపాద్యుడు అని అంటారు. మరి కంచిలో ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు ద్వయమంత్ర ప్రతిపాద్యుడు అంటారు. అలాగే తిరుమలలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళు చరమ శ్లోక ప్రతిపాద్యుడు అంటారు. దానికి తగ్గట్లుగా ఆయన తన పాదాలకేసి చూపిస్తూ ఉంటాడు అనే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క నిలుచున్న భంగిమని కూడా చెప్తూ, శ్రీమన్ కృపాజల్నిదే కృత సర్వలోక సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్విశేషన్ స్వామిన్ సుశీల సులభాశ్రిత పారిజాత శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపంచే. అందువల్ల అది చరమ శ్లోకార్థంగా ప్రసిద్ధము అని చెప్తారు. ఈ మూడు చెప్పడంలో ఇవాళ మనకి పాసురంకి ఏమిటండి సంబంధం, ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అంటే, ఈయన కంచి వరదరాజు ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకుడు అన్నారు. ద్వయమంత్రం చేత చెప్పబడేటువంటి స్వామి. ద్వయమంత్రానికి షట్పది అని ఒక పేరుందండి. షట్పది 6 పదములు కలది. ద్వయమంత్రం అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణవు 1, శరణం 2, ప్రపద్యే 3. మొదటి పాదంలో 3 పదాలు ఉన్నాయి. శ్రీమతే 1, నారాయణాయ 2, నమః 3 ఉన్నాయి. ఈ 3 కలిసి 6. కాబట్టి దీన్ని షట్పది అంటారు. ఇవాల్టి పాసురంలో ఆళ్వార్లు ఒక తుమ్మెదని తమకి దౌత్య కార్యం చేయమని పంపిస్తున్నారు. ఈ తుమ్మెదని పంపడంలో కూడా షట్పది మంత్ర ప్రభావ వాచ్యుడైనటువంటి వరదరాజస్వామిని మనం తలుచుకోవాలి అనేటువంటిది కూడా మనకి వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు. రెండవది గొడుగు ఉత్సవం. కంచి గరుడ సేవ ఒకటి చాలా ప్రసిద్ధమైనది. కంచి గరుడ సేవ అంటారు. ఇది ఈ లోకంలో ఎలా అయిపోయిందంటే, గంటలు వేచి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏదైనా వస్తే, ఎందుకండి బాబు కంచి గరుడ సేవ అంటాం. అంటే అంత టైం పడుతుంది అని అర్థం అన్నమాట. ఈ గరుడ సేవ చేసేటప్పుడు ఒక చోట ఆగి 1 నిమిషం ఆగి గొడుగును అడ్డం పెట్టి మళ్ళీ తీసేస్తారట. మేము ఎప్పుడు సేవించలేదు, చెప్తారు. మీరు ఎప్పుడైనా ఉత్సవానికి వెళితే చూడండి ఇది ఉందా లేదా అని. ఏమిటంటే దొడ్డయార్యులు అనే మహానుభావులు ప్రతి సంవత్సరం కంచి గరుడ సేవకు వచ్చేవారట. 95వ సంవత్సరం దాకా వచ్చారట. ఆ సంవత్సరం ఇంకా పెద్దవారు అవడం వల్ల రాలేక వారి దగ్గరున్న పుష్కరిణిలోనే స్నానం చేసి, వరదరాజా నిన్ను సేవించుకోవడానికి రాలేకపోతున్నానయ్యా అని దీనంగా మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నారట. అనుకునేటప్పటికి వెంటనే వరదరాజస్వామి కంఠం వినపడిందిటండి. నాయన, నీ కోసం నేను వచ్చాను, నన్ను సేవించుకో అని ఆ నేత్రాన్ని ఆ దొడ్డయార్యులకి ఇచ్చారు అని చెప్తారు. ఒక గొడుగు ఇలా అడ్డు పెడతారు పెరుమాళ్ళకి 1 నిమిషము. ఆ 1 నిమిషంలో పెరుమాళ్ళు వెళ్ళి దొడ్డయార్యులకి దర్శనాన్ని అనుగ్రహించి వచ్చేసారని, తర్వాత గొడుగు తీసేసి ఆరగింపు, మంగళాశాసనము ఇవన్నీ చేస్తారనమాట. గరుడ వాహనారూఢుడైన వరదరాజస్వామి వైభవం. ఇవాళ ఈ తుమ్మెదని వెళ్ళి గరుడ వాహనం మీద స్వామిని రమ్మని ప్రార్థించడంతో లింకు. ఇవన్నీ వ్యాఖ్యానాల్లోనే దొరికేవండి. మామూలుగా పాసురాలు, టెక్స్ట్ బుక్స్, అర్థాలు ఎదురుకుండా మనం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఏమీ అందదు అసలు. కంచి కాదు, వరదుడు కాదు, ఏది గుర్తుకురాదు. ఆ వ్యాఖ్యాన వైభవంతో ఇటు తుమ్మెద పదంతో షట్పదితోటి ముడిపెట్టి ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకుడు వరదరాజస్వామి అని మనం తెలుసుకుంటూ, అటు గరుడోత్సవాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకుంటూ, ఆ గరుడోత్సవాహనాన్ని ఇవాళ పాసురంలో చెప్పింది కాబట్టి, ఆ దౌత్యం పంపారు కాబట్టి ఆళ్వారి నాయకి, ఇది కంచి వరదరాజస్వామికి చెందినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయము. ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు ఉంటాయి అనుకోండి దానికి సంబంధించినవి. అవన్నీ చెప్తే ఆ కంచిలో కూర్చుంటే మన కథ కంచికి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ మన సందర్భానికి వచ్చేసేద్దాము అని. ఇవాళ మనం 1:4లో 6వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం.
ఇది అద్భుతమైన పాసురం. ఏ పాసురం ఆ పాసురమే అలా అంటున్నారండి. ఇది అద్భుతం, ఇది అద్భుతము అని. అంటే చూడండి, మామూలుగా కనపడేటువంటి పాసురంలో ఒక దివ్య క్షేత్రంలోని పెరుమాళ్ళు, అక్కడ జరిగేటువంటి ఊరేగింపు ఉత్సవం, ఆ వైభవాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి కళ్ళకి కట్టినట్లుగా ఇవాళ వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య అందించారు. కాబట్టి ఈ పాసురానికి ఇంతటి వైభవం వచ్చింది. ముందుగా మనం పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. அருளாத நீரருளி அவர் ஆவித்து வராமுன் அருளாழி புல்கடவீர் அவர் வீதி ஒரு நாள் என்று அருளாழி அம்மானை கண்டக்கால் இது சொல்லி அருளாழி வரிவண்டே யாமும் என் பிழைத்தோமே. நீரருளி அவர் ஆவித்து வராமுன் அருளாழி புல்கடவீர் அவர் வீதி ஒரு நாள் என்று அருளாழி அம்மானை கண்டக்கால் இது சொல்லி అరుళ్ళాడి వరివండే యామం ఎన్ పిழைతోమే. కంచి వరదరాజస్వామిని ఇవాల్టి పాసురంలో ఆళ్వారు నాయకి ఏమయ్యా ఇంత దయ లేకుండా ఉన్నావు అని పిలుస్తారు. అసలు ఆ మాట అనొచ్చా? ఆళ్వారు నాయకి, ఆళ్వారు నాయకి స్వామిని దయారహితుడా అని అనవచ్చ? దయారహితుడా అని అనవచ్చ? ఎందుకు అనకూడదు అని అంటే, మొట్టమొదటిగా మనం భావించాల్సినది అసలు ఆయన దయా స్వరూపుడు అనేటువంటిది మిగిలిన అందరి పెరుమాళ్ళకి లేనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వైభవము ఆయన దయాస్వరూపుడు అని చెప్పడంలోనే ఉంది అనేటువంటిది అన్నమాట. ఎలాగా దయాస్వరూపుడు అంటే, అరుళాళ పెరుమాళ్, దేవ పెరుమాళ్, పేరులోనే దయని చూపించినటువంటి వాడు. ఎన్ని రకాల దయని చూపించాడో చెప్పుకుంటే, దేవాదిరాజు, దేవ పెరుమాళ్ళు, పేరరుళాళ్ళను, వరదరాజన్ను, ఈయన ఎన్ని రకాల తన కటాక్షాన్ని ఎన్నిసార్లు చూపించాడండి అంటే, అసలు అవతరించడంలోనే బ్రహ్మని దయదలచి అవతరించినటువంటి మహానుభావుడు. మనకి వరదరాజ పంచాశత్తులో దేశకులు కూడా చెప్తారు ఏమిటంటే, యం చక్షుషాం అవిషయం, తండ్రి అందరికీ కళ్ళకి కనపడనటువంటి వాడివి మాకు నయన గోచరుడివై ఇక్కడ ఇలాగా వేయించేసి ఉన్నావా అనేటువంటిది. అంతేకాదండి, మనకి జగత్ ప్రసిద్ధమైనటువంటి దయ, రామానుజులని అడవి నుంచి రక్షించి తాను కంచికి చేర్చినటువంటి దివ్య వృత్తాంతాన్ని తలుచుకుంటే అసలు అంతకంటే కంచి పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవం ఏముంటుందండి? రామానుజులను మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దయామూర్తి కంచి వరద రాజు. అంతేకాదు, తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లు తాము నిత్యము కూడా దయారాధన చేసేటువంటి నియమానికి డబ్బు సరిపోదు అని అన్నప్పుడు ఈ కంచి వరదుడు తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్లకి కలలో కనిపించి, అక్కడ వేగవతి అని ఒక నది ఉంది, ఆ నది ఒడ్డున కొన్ని నిధులున్నాయి, వాటిని తీసుకొని ఆళ్వార్లని కనికరించినటువంటి మహానుభావుడు కంచి వరదుడు అని. అలాగే ఆళ్వందార్ ప్రార్థన విని మనకి రామానుజులను అందించినటువంటి మహానుభావుడు. ఎందుకంటే ఆళ్వందార్లు వచ్చి, నాయన ఈ రామానుజులని లోకానికి చాలా అద్వితీయుడైనటువంటి ఆచార్యుడుగా, ఒక దర్శనము ఏర్పాటు చేసే ఆచార్యుడుగా నువ్వు అనుగ్రహించాల్సిందే అని కోయిలలో సేవించుకుని దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతే ఆ అనుగ్రహాన్ని చూపించి రామానుజుల వారిని మనకి ఇప్పించారు. అంతేకాకుండా ఒకసారి అరుళాళ పెరుమాళ ఎంబెరుమానారు అనేటువంటి ఒక పండితుడు వచ్చి, నా అంత పండితుడు ఎవరు లేరు, ఎవరైనా వాదిస్తారా అని అంటే, రామానుజులు ఆయనతో వాదించి ఇంకా రేపు ఎలా గెలవాలా అని ఒక ఆలోచనతోటి బాధతోటి సతమతమవుతూ ఉంటే, నాయన నీకు మీ ఆచార్యులు యామునార్యులు రచించినటువంటి సిద్ధిత్రయము అనేటువంటి గ్రంథం ఉంది, దాని సారాన్ని రేపు నువ్వు చెప్పు అని రామానుజులకి మార్గదర్శకం చేసినటువంటి మహానుభావులు అని.
ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. రంగనాథుడు ఎలాగైనా సరే రామానుజులను తన దగ్గరికి రప్పించుకోవాలని అరయర్ గానం చేత అద్భుతంగా ఒక ప్రార్థన చేయిస్తే, నా ప్రాణాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాను అంటూ రామానుజులను త్యాగము చేసి ఆ ఊరికి త్యాగ మండపము అనే పేరు తెచ్చినటువంటి దయామూర్తి వరద రాజస్వామి అని. ఇంకా అముదనారు మనకి దాంట్లో చెప్పారు, ఇంకా కూరేసులు చెప్పారు, తర్వాత వరదరాజ స్తవము అని చెప్పి అప్పయ్య దీక్షితులు అని ఒక ఆయన కూడా చెప్పారు. ఇలాగ ఎంతమందో ఆయన కరుణా స్వభావాన్ని ఒక మాట అంటారండి, అర్ధితార్థ పరితార్థ దీక్షితం అంటారు ఆయన్ని. ఎవరు ఏ కోరికలు కోరితే వాళ్ళకి ఇవ్వడమే నా దీక్ష అని పెట్టుకున్న స్వామి వరదుడు. అలాంటి వరదరాజుని పట్టుకుని ఇవాళ ఆళ్వారు నాయకి కోపముతోటి, నువ్వు అసలు దయలేదయ్యా కొంచెం కూడా అని అంటుంది. చూడండి ఆ మాటలు ముందుగా మనం చెప్పుకుందాం. ఎవరిని పిలుస్తోంది ఇందులో? 4వ పాదంలో ఉంది, అరుళాళి వరి వండే, ఆళి వరి వండే గుండ్రంగా. ఆ వండేను కూడా, వండే అంటే తుమ్మెద, దాన్ని కూడా వర్ణించారు. దాని దేహం మీద ఎన్ని డిజైన్లు ఉంటాయండి. నిజంగా పరమాత్మ యొక్క సృష్టిలో ఇన్ని అందాలు ఉన్నాయా అనిపిస్తుంది. తుమ్మెదల రెక్కల మీద ఉండే డిజైన్లను ఒక్కసారి పరిశీలించండి. అత్యద్భుతమైనటువంటి డిజైన్లు, గుండ్రంగా గుండ్రంగా గుండ్రంగా, అది డ్రాయింగ్ వేసినంత అందంగా సృష్టిలో ఆ ఒక చిన్న పురుగు రెక్కల మీద అంత అందాన్ని స్వామి మనకు అనుగ్రహించాడే. అది వరి వండే గుండ్రమైన గీతలు కలిగినటువంటి ఓ తుమ్మెద, అరుళ్ ఆళి అమ్మానై దయకల చక్రము కలిగిన స్వామి. ఆయన్ని చూసి నువ్వేమనాలో తెలుసా? అరుళాదనీర్, ఓ దయలేని వాడా అని పిలు వెళ్ళి. ఈవిడ ఈ ఆళ్వారు నాయకి నిన్న తనకి ఏమని పేరు పెట్టుకుందండి? అద్భుతమైన పేరు, అశ్రునయన, మల్గు నీరు కండు. ఎంత గొప్ప పేరు! ఎప్పుడు దుఃఖం 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 అని. అలా ఇవాళ పెరుమాళ్ళకు కూడా ఒక అందమైన పేరు పెట్టింది, అరుళాదనీర్, దయారహితుడా, కఠిన హృదయుడా అని చెప్పండి మీరు వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి. అలాంటి వాడివి అరుళి, కనీసం ఇప్పుడైనా దయ చూపించి అవరు తువరామున్, ఆ ఆళ్వార్ల యొక్క ప్రాణము పోకముందే, తువరామున్ ప్రాణాలు పోకముందే అరుళాళి. ఎలా రావాలో తెలుసా? దయా సముద్రుడైనటువంటి పుళ్ళి గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కిరా. ఇది గరుడోత్సవాన్ని మనకి తెలిపేటువంటి పద సంబంధము అన్నమాట. అవర్ వీధి ఎటెళ్ళాలి? ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలా పెడతారు. ఇవాళ ఆళ్వారు నాయకు ఉండే వీధిలో నువ్వు ఊరేగుతూ వెళ్ళు. ఈ 9 వెళ్ళి చెప్పాలట ఈ మాటలు అన్నీ కూడా. ఒరునాళ్ కడవీర్, ఒక్కరోజు మా వీధిలో కూడా రండి, ఒకరోజు మా వీధిలో కూడా రండి అంటుంటారే. మన గ్రామాల్లో ఊరేగింపులు జరిగినప్పుడు ఆ పక్క వీధిలో చెడిపోతే, ఏమండి రేపు మా వీధిలో కూడా రారా, నెల్లాళ్ళ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి, ఏమండి మా ఇంటి ముందు కూడా రారా, మా వీధి మించి కూడా రారా అన్నట్లుగా ఆ గరుత్మంతుడి మీదని ఎక్కేసి గరుత్మంతుణ్ణి, రేపు నాయన కాస్త మా ఇంటి మీదుగా తీసుకురా నవ్వు. ఇది ఈ విషయాన్ని సొల్లి అరుళ్, చెప్పి అనుగ్రహించండి. యామం యంగ్ విజయితం, ఎంత మహాపాపం చేసుకున్నానో నేను, ఆ స్వామి నా దగ్గరికి రావడం లేదు. ఓ ఆవేదన 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 అన్నమాట. ఎంత మహాపాపం చేసుకున్నాను. ఓ అందమైన రెక్కల మీద చక్కటి గీతలు కలిగి చూడడానికే మనసు దోచుకునేంత సౌందర్యం గల తుమ్మెదా, నువ్వు వెళ్ళి ఏం చెప్పాలో తెలుసా? ఈ మాటలు నా మాటలుగా ఒక్కసారి నువ్వు స్వామికి చెప్పు. ఆళ్వారు నాయకుని చూడడానికి మీకు ఇష్టం లేదనుకోండి, ఓ పని చెయ్యండి, ఆ వీధిలోంచి ఒకసారి వెళ్ళిపోండి. వెళ్ళిపోతే మీకు కనపడకుండా ఆళ్వారి నాయక ఏ కిటికీల్లోంచో మిమ్మల్ని చూసి ఆనందపడుతుంది.
అప్పుడు ఆళ్వారి నాయక కోరిక తీరుతుంది, నేను రావద్దనుకున్నాను అన్న స్వామి కోరిక తీరుతుంది. ఇద్దరికీ కూడా ఏమీ భంగము రాకుండా, మీరు అనుకున్న దాన్ని ఏమీ పోగొట్టుకోవలసిన అవసరము లేకుండా ఇద్దరి పనులు కూడా అవుతాయి అని చాలా విచిత్రమైనటువంటి తుమ్మెదని చెప్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యార్థము తుమ్మెద అంటే సారగ్రాహి అని అర్థం. సారగ్రాహి ప్రతి పువ్వుల మీద ఉండేటువంటి సారాన్ని గ్రహిస్తుంది. అందువల్ల తుమ్మెదలని కూడా ఆచార్యులతో పోలుస్తారు. పక్షులలాగే ఆచార్యులు ఏం చేస్తారు? ఘటకత్వం. ఇప్పుడు ఎలా తుమ్మెదైతే నాయకుడికి విషయాలు చెప్పి, నాయకుడికి నాయక విషయాలు చెప్పి కలుపుతుందో, ఆచార్యులు కూడా అలాగే జీవుణ్ణి, పరమాత్మని ఒకరినొకరిని కలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఘటకత్వము. ఆ ఘటకత్వంలో సారగ్రాహిత్వం ఉంటుంది. ఆచార్యులు ఏం చేస్తారు? ప్రతి గ్రంథంలోనూ ఉన్న సారాన్నంతటిని మనం చదవలేము, అన్ని పుస్తకాలు, అంత వాంగ్మయం అని. ఇలాగా రహస్యార్థాలంట. ఈ గుర్తుకి, జ్ఞానముద్రకి గుర్తు ఏమిటి అంటే, రహస్యార్థాలను లోపల నుంచి ఇలా తీస్తారు, ఇలా పట్టుకు తీసి వాటిని మనకి ఉపదేశిస్తారు. అందుకని దానికి ఉపదేశ ముద్ర అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అన్నమాట. అలాగా మీరు వెళ్ళి నా దైన్యాన్ని చెప్పి రాను అని అంతగా మొండిపట్టు పట్టాడు అనుకోండి, నా కోసం రావక్కర్లేదు. మా వీధిలో ఒకసారి ఆ గరుడ వాహనారూఢుడై ఊరేగింపుగా వెడితే ఏ కిటికీలోంచో చూసి నేను చాలా ఆనందపడతాను. అప్పుడు నా ప్రాణము నిలబడుతుంది, ఆయన పంతము తీరుతుంది, ఎవరికి కూడా ఏ భంగము రాదు అని చెప్పండి అని తుమ్మెదలని పంపిస్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానము 347వ పేజీ. 6ஆம் பாட்டு. எங்கள் ஆத்தாமை பரிகரித்தலராகிலும் నా బాధని తీర్చకపోయినా తమ్ముడయ్య నారాయణత్వం ఒరువాయి పోకామే నోకి కళ్ళ చొల్లుంగోళెన్నో నిండ్రదు కీష్ కీష్. కిందటి పాసురంలో నన్ను రక్షించినా రక్షించకపోయినా నీ నారాయణత్వాన్ని నిలుపుకో స్వామి. ఎంత మాట అన్నారండి! ఓ జిల్లేడు మొక్కని మహావృక్షం అన్నట్లుగా నారాయణుడు అని పెద్ద పేరు పెట్టుకుంటూ తిరిగితే సరిపోదు. నేను రక్షించవలసినటువంటి నాలాంటి వాళ్ళని రక్షించకపోతే నీ గొప్పతనం ఏముందయ్యా అని నిలదీసి అడిగారు. నారాయణ అనే నామాన్నైనా నిలబెట్టుకో అంటూ మనం అంటామే ఇప్పుడు భాషలో ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చారు అన్నట్లుగా. అలాగా జాగ్రత్త. ఓ పేరు పెట్టుకోగానే సరిపోదు, ఆ పేరుకు అర్థం కూడా నువ్వు చేసి చూపించాలి. నారాయణుడు అంటే అందరినీ రక్షించేవాడు అని అర్థం. మీ ఇంట్లో వాళ్ళనే నువ్వు రక్షించుకోలేకపోతే ఎందుకయ్యా నీకా నామము అని బెదిరించారు నిన్న. ఇది కవర్కు మరుమాత్తం. ఆయన ఏమన్నట్ట? నమ్ముడయ్యా నారాయణత్వం అజియామయ్యం. నా నారాయణత్వం పోతే పోయిందే. తామల్లాదారుడన్ కలంద వర్మవద్యత్తిల్ కాటిల్. ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ రక్షించడం కంటే ఆ పేరు పోయినా నాకేం పర్వాలేదులే అంటాడేమో. ఇవి ఎవరు అన్నవి కాదు, ఆళ్వారి నాయక హృదయంలో వచ్చేటువంటి భావాలు. అలా అంటాడేమో. నారాయణత్వం పోయినా పర్వాలేదులే అంటాడేమో. కాబట్టి తమ కవద్యం వారామే, ఆయనకి నింద రాకుండా. ఎందుకంటే నేనేమైనా సరే ఆళ్వారి నాయకం చూడను అని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కదా, ఆ నింద రాకుండా ఎంగళ్ సత్తయ్యం కిడక్కై కురువజియుండు. ఆయనకి నింద రాకూడదు, నా ప్రాణాలు పోకూడదు. ఇవి రెండు జరిగే ఉపాయం ఒకటి ఉంది. వజి ఓరు ఉండు, ఒక మార్గం ఉంది. ఏమిటి మార్గము అంటే, ఆయనకి చెడ్డ పేరు రాకూడదు, ఆయన పంతము ఆయన నిలబెట్టుకోవాలి, నాకు ప్రాణాలు పోకూడదు, నేను బ్రతికి ఉండాలి. ఇద్దరికి ఉపయోగించేలాగా ఒక మార్గం ఉందని చెప్పండి వెళ్ళి. అబ్బా ఏం చెప్తారా బాబు ఆ మార్గాన్ని అని అంటే, తామழகு செண்டேற புறப்படுத்தல் ஆனை கருள் செய்ய புறப்படுதல் செய்வன சில ఉండిరే. తమరు ఎప్పుడూ కూడా ఎవరో ఒకరు భక్తుల్ని రక్షించడానికి, ఏనుగుని రక్షించడానికి గజేంద్రుడు
ఆ రక్షించడానికి నువ్వు ఈయన మీద ఎక్కి వెళ్ళినట్లుగా, గరుడ వాహనారూఢుడవై వెళ్ళినట్లుగా ఎవరో ఒకరిని రక్షించడం పెడతావుగా, నా కోసం రావద్దు, ఎవరి కోసం ఒకరి కోసం పెడతావు. ఆ ఊరేగేటప్పుడే నువ్వేం చేస్తావంటే, అప్పోదు ఎంగళ్ తెరువే పోనాల్, అప్పుడు మా మార్గంలో వెళ్ళమ్మా, కాస్త ఈ వీధిలోంచి వెళ్ళమ్మా చాలు, మా కోసం రావక్కర్లేదు, ఈ వీధిలోంచి వెళితే చాలు. తమకు స్వరూపహాని వారాదు, దానివల్ల నీకేమీ నష్టం అవదు, నీ మాటే గెలుస్తుంది. నాంగళం జాలకరంధ్రత్తాలే, జాలకాలంటే కిటికీలు, జాలకరంధ్రత్తాలే కిటికీలో నుంచి కళ్ళు జీవిత్తుక్కిడప్పదోం, అలా తొంగి తొంగి చూసి సేవించుకుంటాను, నా ముఖం ఏం కనపడినివ్వనులే, కిటికీలను చూస్తే ఆయనకి ఏం కనపడతాను పైన ఉన్నదాన్ని, అందువల్ల ఆయన ముఖానికి నా ముఖం ఏమీ కనపడదు, ఏ పక్క నుంచో నేను చూస్తాను, నా ప్రాణాలు నిలబడతాయి, అమ్మయ్య ఆళ్వార్ నాయకుని చూడకుండా వెళ్ళాను అని ఆయన పంతం కూడా తీరుతుంది. అలాగే చేయపోని, కానీ మా వీధిలోంచి మాత్రం ఒక్కసారి వెళ్ళవలసిందే. అప్పుడే అవిరుద్ధమాగా చెయ్యలాన పిన్బో అత్తయ్య చెయ్య చొల్లెన్లు ఒరువండై ఇరక్కిరారు. ఏమీ లేదు, ఒక దీన్ని ఏమంటామంటే కోపంలో మామూలుగా వచ్చే కక్ష కోపం కాదు, ఇది ప్రేమతో ఉన్నటువంటి కోపం. నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దులే, ఎటైనా వెళ్ళేటప్పుడు అలా వెళ్ళు, అక్కడ వెళుతుంటే నేను చూస్తాను అంటే ఇందులో ఉద్దేశం రమ్మని ఉద్దేశం, ప్రేమ ఉద్దేశం. నువ్వు మా ఇంటికి రావద్దు అని అంటే అర్థం ఏంటి, నాయనా వచ్చి తీరాలి అని అర్థం. కానీ దాన్ని సొగసుగా చెప్పడము అని అంటారనమాట. నాయనా నా దగ్గరికి రావక్కల్లా, మా వీధిలోంచి గరుడ వాహనారూఢుడవై వెళ్ళు, ఏ కిటికీలోంచో నేను చూస్తాను, ఆనందపడతాను అని చెప్పండి తుమ్మెదలారా అని. తుమ్మెదలని ఇవాళ సారగ్రాహి అయిన తుమ్మెద, సారమును గ్రహించగల శక్తి కలది కాబట్టి మాటలలో సారాన్ని కూడా గ్రహించగలుగుతుంది, నా మనస్సును కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది. ఇంకా ప్రతిపదం వ్యాఖ్యానం చూడండి. అరుళాదనేర్, నీవు దయలేని వాడివి, ఎలాగా, ఏ తద్వ్రతం మమ ఎన్నరుడిగా ఇక్కు సంకల్పెత్తిరుక్కుమా పోలే. నువ్వు పూర్వం ఒక వ్రతం ఉందయ్యా నీకు, నాకు తెలిసిన వ్రతం ఒకటి, సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవస్మి ఇది చేయాచితే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏ తద్వ్రతం మమ. అప్పట్లో నువ్వు వ్రతం పట్టావు, ఒక్కసారి వచ్చి నీ వాడినే అని ఎవరైనా అంటే చాలు, సర్వ పాపేభ్య అభయం, అన్ని పాపాల నుంచి వాళ్ళకి మోక్షాన్ని ఇస్తాను అని అప్పుడు ఒక వ్రతం పట్టావే, అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక కొత్త వ్రతం పట్టావు నువ్వు, ఏమిటి, అరుళా మైకు సంకల్పతిల్లిరితిరనేర్, ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఆళ్వార్ నాయక యొక్క కోరిక తీర్చకూడదు అని ఇప్పుడు సంకల్పం పెట్టి. అప్పుడేమో ఎవరైనా వచ్చి దండం పెడితే రక్షించేస్తానన్నా, ఇప్పుడేమో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆళ్వార్ నాయకుని రక్షించను అని సంకల్పం పట్టావా ఏమిటయ్యా. మయర్వరమదిలం అరుళనన్ ఎండ్రు నెంజూరెక్కి కిడక్కుమవర్ అరుళాద నీరియంగిరదు. ఇక్కడ ఎన్న దశా విశేషమెన్నరిగిరిలో, చాలా అందమైన మాట. నంబిళ్ళ వ్యాఖ్యానం రాస్తూ అంటున్నారు, ఏమండి నాకున్న అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించావు అని పొగిడిన నమ్మాళ్వార్లు ఇవాళ దయారహితుడా అని అన్నారు అంటే ఆయన మానసిక స్థితి పాపం ఎంత బాధగా ఉందో అని నంబిళ్ళయ్య గారు మనకి అది ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు. ఎన్నరిగిరిలో చెప్పలేకపోతున్నాం. ఆళ్వార్ నాయకు యొక్క మనస్సు అంత బాధగా ఉంది, అది ఎంత అనేది మేము కూడా చెప్పలేకపోతున్నాం అని అన్నవారు ఎవరండి, నంబిళ్ళయ్య స్వామి వారు. ఇంత అద్భుత వ్యాఖ్యానాన్ని రచిస్తున్నటువంటి నంబిళ్ళయ్య గారు దయాస్వరూపుడు నాకు జ్ఞానం ఇచ్చాడు అని మొట్టమొదటి పాసురంలో చెప్పిన నమ్మాళ్వారే, ఓ దయారహితుడా, దయలేనివాడా, కఠిన హృదయుడా ఇలాంటి పేర్లు పెట్టాడేమిటండి అంటే పాపం ఆయన హృదయం ఎంత దెబ్బతిని ఉంటుందో నేను కూడా చెప్పలేకపోతున్నా అంటున్నారనమాట. అరుణాద నీరి ఉన్నవారు తిరునామం దిగిరారు, నీకు కొత్త పేరు పెట్టారు దయారహితుడు. నీకు విశ్వం విష్ణు వషట్కార భూతభవ్య భవత్ ప్రభు,
ఇలాగ పేర్లున్నాయి. 1001 నామంగా ఇది కూడా చేర్చుకో. అరుళాద నీర్ నీ పేరు, దయారహితుడు అది కూడా పెట్టి పిలుస్తాను నిన్ను. అండ్రెక్కే దయా విషయం పరామయ్యాలయ దయ కుమరిరిందు. నువ్వేమన్నావు? నేను అందరి మీద దయ చూపిస్తా, మీరే నా దగ్గరికి రావడం లేదో అని దయని లోపల దాచుకుని ఉన్నవాడివి. దయపడినా దిరెక్కర నేరు దయకు విషయం పోరం ఇడత్తిలే దయ పన్నయ్యన్నాం. ఇవాళ దయ కావాలో అని ఒకడు దొరికితే ఎందుకు వదిలిపెట్టేస్తున్నావు? నువ్వు ఎంత వెతుకుతున్నావో ఎవడైనా ఒకడు వచ్చి నీవాడిని అంటాడా అని. అలాంటిది ఇవాళ నేను వచ్చి నీ దాన్ని అని అన్నప్పుడు నన్ను నువ్వెందుకు వదిలిపెడుతున్నావు? అందుకే నువ్వు దయా రహితుడివి అని కొత్త పేరు పెట్టుకో. రేపటి నుంచి నీ పేరు పక్కన ఆ డిగ్రీ కూడా పెట్టుకో. అరుడే నిరూపకమాన స్వరూపం మమ్మదు. దయే నీ స్వరూపం కదా. ఒకప్పుడు దయా సముద్రాన్ని పిలిచేవాళ్ళం కదా నిన్ను. నిర్ధరైకం అయ్యో ఎన్న వేళ్ళం దశ ఇవ్వడదు. ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా? దయలేని వాళ్ళు కూడా ఆళ్వార్ నాయకుని చూసి నిర్ధరైకం అయ్యో పాపం ఆళ్వార్ నాయకు ఎలా అయిపోతుందో అని అనుకునేలాంటి స్థితిలో నేనున్నాను. నువ్వేమో అసలు దయాస్వరూపుడు అని పేరు పెట్టుకున్నావు. అంత డిగ్రీ ఉన్నవాడివి, ఇంత అవసరమైన ఒక గొప్ప ఎక్స్పర్ట్ అయిన డాక్టర్ అయి ఉండి ఆపరేషన్స్కి ఎవరు వస్తారా అని ఎదురు చూసేటువంటి వాడు ఇంకా కాసేపట్లో ప్రాణం పోతుంది అని ఆపరేట్ చేయకపోతే అనే కేసు వస్తే ఏం తెలియని వాళ్ళ కూర్చునుంటే ఎలా ఉంటుందో నీ పరిస్థితి అలా ఉంది. వెతుక్కుంటున్నావా? ఎవరూ రావట్లేదని అందరినీ అడుగుతున్నావా? నేను వస్తేనేమో నా ముఖం చూడకుండా ఉంటావా? పిన్నయ్యం అరుళత్త విరియరే అది అసత్సమమావదర్కు మున్నే అరుళప్పారుం అవరావి తువరామున్. అందమైన మాట. పెన్నయ్యం అరుళత్త విరిన్నే అరుళప్పారుం అంటే అసత్సమమావదర్కు మున్నే. అసత్ సమం లేనిదానిగా అవడానికి ముందే అంటే చాలా శుభంగా మాట్లాడడం. కొంతమందికి అశుభమైన మాటలు మాట్లాడడం ఓ ఇష్టం ఉండదు. అందువల్ల ఏమంటాం? సంప్రదాయం ఎలా ఏర్పరిచింది? పరమపదించారు. ఏ మతస్థులైనా సరే కైవల్యం పొందారు, ఏదో భగవంతుడి దగ్గరికి చేరారు. ఇలాంటి పదాలు ఏదో 6:30 6 తర్వాత 6 పదం అంటే అది దుఃఖం అని ఎక్కడ అర్థం వస్తుందో అని 6:1 8 మధ్యలో పదాన్ని వదిలేయడం. బియ్యం నిండుకున్నాయి, దీపం కొండెక్కింది, కొండెక్కడ మధ్యలో. ఇవన్నీ ప్రయోగాలలో ఉండేటువంటి అద్భుతాలు అన్నమాట. అలాగా ఆవిడ ప్రాణాలు పోకముందే అనే మాటను వాడకుండా అసత్ సమమావదర్పు మున్నే, లేని ఆవిడగా అవడానికి ముందే అంటే మనకు అర్థమయ్యే భాషలో ఆవిడ ప్రాణాలు పోకముందే. అరుళప్పారం அவளுடைய ప్రాణం పసై అరవరల అవదర్కు మున్నే అరుళప్పారం. ఆవిడ ప్రాణాలు ఆవిడ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోక ముందే నువ్వు దర్శించవలసినది. జీవంతి మాం యథా రామ సంభావయతి కీర్తిమాన్ ఎన్నుమా పోలే. సీతాదేవి ఒక అందమైనటువంటి మాట అందనమాట. నేను బ్రతికి ఉండగానే రామచంద్రుడికి నా విషయాన్ని చెప్పి నేను ఆయన వచ్చే వరకు ఉండేలాగా, జీవించి ఉన్న నన్ను ఆయన చూసేలాగా చెయ్యి హనుమా. ఇదే భావం. అంటే ప్రాణాలు పోయేలోపే రామచంద్ర స్వామిని తీసుకురా అని అన్నట్లుగా ఆళ్వార్ నాయకికి సీతమ్మకి చాలా పోలికలని చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఈ తిరువాయిమలిలో అంతా కూడా. అందువల్ల నేను బ్రతికి ఉండగానే ఆయన్ని వచ్చేలాగా. జీవంతిమాం యథారామ సంభావయతి కీర్తిమాం. బ్రతికి ఉన్నటువంటి నన్ను రాముడు ఎలాగైతే సంభావిస్తాడో, అలాగ గౌరవిస్తాడో, అలాగ నువ్వు తీసుకొని రావలసినది అనేటువంటిది. యథాచ స మహాబాహు మాం తారయతి రాఘవ అస్మాత్ దుఃఖాంబు సంరోధాత్ త్వం సమాధాతు అర్హసి. ఆ రామచంద్రుడు కూడా అంత దుఃఖంలో ఉన్నాడని అంటున్నావు. ఆ దుఃఖాన్ని నుంచి ఆయన బయటపడవేసి
నా దుఃఖాన్ని నుంచి నన్ను బయటపడవేసి జీవంతిమం యథారామ సంభావయతి కీర్తిమాన్ తత్వయా హనుమన్ వాచా ధర్మం అపాపం వాచా ధర్మం అవాప్నుహి. చాలా సార్లు వచ్చింది పదం. వాచా ధర్మం అవాప్నుహి. నోటితో సాయం చేసి పెట్టు నాయన, ఒక్క మాట సహాయం చేసి పెట్టు నాయన అని అడిగినట్లుగానే ఇక్కడ కూడా అవన్ అవన్ అరుళప్పగా నిన్న నోయన్న நீங்களுக்கும் அத்தனையே வேண்டுவது పొడువరువారు మంగేయుండు. నువ్వేం చెయ్యక్కర్లేదు, వెళ్ళి ఒక మాట చెప్తే చాలు. ఎలాగా? అరుళాజిప్పుల్. ఆయన వచ్చినారా పోయినా ఆయన దగ్గర కొంతమంది మహానుభావులు ఉన్నారు, చుట్టూ ఉన్నారయ్యా కొంతమంది. ఈ ప్రయోగం లోకల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, మనం వాడుతూ ఉంటాము. ఆయన మంచివాడేనండి, ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళనీయకుండా చేస్తూ ఉంటారు, ఇది వాడుతూ ఉంటాం. అలాగే ఆయన ఎలాంటి వాడైనా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు ఉన్నారండి, అందువల్ల మన పనులు అవుతాయి. ఈ ప్రయోగం కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయక్ అంటుంది, ఆయన కఠినాత్ముడే అవ్వచ్చు కానీ ఆయన దగ్గర కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారయ్యా. ఎవరు? అరుళ్ ఆరిపుళ్ళ దయ కలిగిన రెక్కలు కలిగిన గరుత్మంతుడు. ఏమండి ఆళ్వార్లు కిందటి పాసురంలో ఆయనేమో వెంసిరై చాలా కఠినమైన రెక్కలు కలిగిన గరుత్మంతుడు అని తిట్టారు కదండి అక్కడ. అవును, ఎందుకు తిట్టాను అంటే నాకు దూరంగా తీసుకుపోయాడు కాబట్టి తిట్టాను. ఇప్పుడు ఎందుకు పొగుడుతున్నానంటే నా దగ్గరికి తీసుకురమ్మంటున్నాను కాబట్టి, తీసుకొచ్చేవాడిని పొగడాలి కాబట్టి పొగుడుతున్నాను. అరుట్టడలాన పుళ్ళు వెంసిరై పుళ్ళు ఎన్నాళ్ళు పొండు పోనబడియాలే இப்போது వరక్కువడలాగయ్యాలే అరుళాజిప్పుళ్ళు ఎంగిరారు. ఆనాడు దూరం చేస్తున్నాడని కోపంతో చెడ్డరెక్కలన్నాను, ఈనాడు నాకు దగ్గర చేస్తాడు అన్న భావంతో మంచి రెక్కలు కలవాడని పిలుస్తాను. కడవేర్. ఆయన నడిపించుకుంటూ తీసుకొస్తాడండి ఎన్ని. గరుడ వాహనారూఢుడై స్వామి వస్తూ ఉంటే ఎంత పెద్ద ఉత్సవమో. ఆ కంచిలో జరిగేటువంటి గరుడ సేవ గంటల పాటు 8-9 గంటలు ఎంతో జరుగుతుంది ఆ ఉత్సవం అంతా కూడా. ఎందువల్ల అంటేట కడవేర్ అనుకూలర్ కండువాళ్ళు కైக்கும் సుఖ స్పర్శత్తాలు ఆగపోగాదే పిసుగి చూజయా నిర్కుమిరే. ఆ గరుత్మంతుడు అనుకుంటాట, రయ్యమని తీసుకెళ్ళిపోతే పాపం భక్తులకి ఎక్కడ దర్శనం అవుతుంది, అందువల్ల అనుకూలరు కండువాళ్ళు కైக்கும் చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు అలా చూస్తూ ఉండడానికి వీలుగా నడుస్తున్నాడో లేదో అన్నట్టుగా అలా తీసుకెళ్తాడు. నెమ్మదిగా కదులుతుంది అనమాట. ఎన్ని లక్షల మంది వచ్చి సేవించుకున్న దర్శనం అయ్యేలాగా తీసుకుని వెళతాట గరుడ ఆళ్వార్లు. రెండవది ఏమిటి? ఆయన ఎందుకంటే అంత స్లో అయిపోయాడు? సుఖ స్పర్శత్తాలు మాగపోగాదే. పరమాత్మ వచ్చి తనని అధిరోహించేటప్పటికి ఆయన స్పర్శతోటి ఒళ్ళంతా పులకించిపోయి కదలలేకపోతున్నాడు. 2 అర్థాలు చెప్పారు. ఒకటి, ఆనందంతో స్వామి నీ వంటి వాణిని ధరించే అదృష్టం నాకు కలిగిందా అనే ఆ స్పర్శ సుఖంతో కదలలేకపోతున్నాడు ఒకటి. రెండవది, భక్తులందరూ పాపం సేవించుకుంటారు, గబగబా వెళ్ళిపోతుంటాయి. అసలు ఈ ఉత్సవాల యొక్క పురపాటుల యొక్క పరమోద్దేశం ఏమిటండి? కోవిలకి రాలేనటువంటి వాళ్ళు, మంచాల్లో పడి ఉన్న వాళ్ళు, మేడలు దిగలేని వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కోసమని నేనే ఊరేగింపుగా బయలుదేరితే వాళ్ళందరూ కనీసం ఇళ్లల్లోంచో కిటికీల్లోంచో ఎక్కడి నుంచో ఒక చోట నుంచి చూస్తారు కదా అని. అందుకోసమని గరుడు ఏం చేస్తాట, నెమ్మదిగా ఎంత వేగంగా వెళ్ళగలడో కనటత్పయోద్విక్షరసాతలాన్యాన్య పిండి కృతాంగ భీతాండజములు అలా పరుగు పెట్టగలిగినటువంటి వాడు. అలాంటి ఆయన నెమ్మదిగా సుఖ స్పర్శత్తాలు మాగపోగాదే పిసుగి మంద గమనంతో సృజా నిర్కమిరే అచేతనమాన రథత్తోపాది వడింబాలే తాకి నడత వేణుమాయిత్. మామూలుగా అచేతనమైనటువంటి రథం ఉంటుందనుకోండి,
దానిని తాడుతో లాగి తీసుకెళ్ళినట్టుగా. అంటే అంత స్లోగా ఇతరులకి అంత ఆనందాన్ని కలిగించే అవకాశము ఇచ్చేలాగా గరుత్మంతుడు నెమ్మదిగా కొన్ని గంటలు 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 పడుతుందండి గరుడు సేవ కంచిలో. అంటే ఎన్ని వేల మంది వచ్చినా సేవించుకునేటువంటి వేలు కాదు, లక్షల మంది వస్తారు కంచి గరుడ సేవ పెరుమాళ్ళని సేవించుకోవడానికి. చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి సేవ. అలాగా గరుత్మంతుడు ఎక్కించుకుని వస్తున్నప్పుడు కాస్త మా వీధిలోకి ఆ రథాన్ని తిప్పమను. రథం అంటే ఇక్కడ గరుత్మంతుడు. ఏం చేస్తావమ్మా నువ్వు? జాలకరంద్రత్తాలే కండు జీవిత్తు కిడక్కొప్పుదో, కిటికీలోంచి చూసైనా నా ప్రాణాలు నిలబెట్టుకుంటాను. దానివల్ల నేను బ్రతుకుతాను. నామా ఆయన కనపడదు కదా, ఆయన బ్రతుకుతాడు. ఆయన పంతం కూడా పాపం వ్రతం పట్టాడు కదా, ఏమైనా సరే నన్ను రక్షించకూడదు అని ఆ వ్రతం ఆయన కూడా నెరవేర్చుకుంటాడు. ఇద్దరికీ కూడా వ్రతం చెడనటువంటి మార్గం ఇది. కాబట్టి ఇప్పుడు గరుత్మంతుడు ఆ వీధిలోకి తీసుకుని రావాలి. ఎంగేదానన్నిల్ అవర్ వీధి అవళ్ తెరువలే, మా వీధిలోకి రావాలి, మా వీధిలోకి. అంగనుండయో వరు தெருவிலே பல்கால் போக புக்கவாரே ఇది వెరుమనండ్రో ఎన్నెరార్గులో ఎన్నెల్ ஒரு నాள். ఏమండి, ఇంత రథయాత్ర ఇంత ఇది దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి, ఎక్కడ అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్తామండి, ఎన్నిసార్లు తీసుకెళ్తాం? వద్దయ్యా, అన్నిసార్లు వద్దయ్యా. ఓరు నాள், ఒక్కరోజు మా వీధిలోకి ఆ ఊరేగింపు వస్తే చాలు. నాంగల్ జీవిత కిడక్కైకు ஒரு நாள் పోగా అమయ్యం. అమయ్యం అంటే చాలు, నా ప్రాణాలు నిలబెట్టడానికి ఒక్కరోజు వస్తే చాలు మా వీధిలోనికి. అరుళాజి అమ్మానై பெரிய திருவடையும் மிக்கை தாமரையாளாகிலும் சிறகுரைக்கு மேல் என் அடியாரது செய்யாறு என்னும்படி అల్కడలాన వనిరే అండ్రిక్కే. ఇక్కడ చాలా విశేషమైనటువంటి మాటని ఒకటి చెప్తారు. పెరియాళ్వారు తిరుమలలో అంటారనమాట, అమ్మ అసలు ఎప్పుడు మన వైపే ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా అలాంటి అమ్మకి కోపం వచ్చి చూడండి వీళ్ళు ఎలా తప్పు చేస్తున్నారు అని అంటేట, ఎన్నడియారదు చెయ్యారు, నా భక్తులు ఎప్పుడు తప్పు చెయ్యరు అని వెనక వేసుకు వచ్చేటువంటి దయా సముద్రుడు ఇవాళ ఇలా కఠిన హృదయుడైపోయాడు. అది బాధ. ఎప్పుడు కఠిన హృదయుడైతే ఏ బాధ ఉండదు. కానీ ఆయన ఎప్పుడూ దయా సముద్రుడు, నా భక్తులు ఎప్పుడూ తప్పు చేయడని నిర్ణయంగా చెప్పేటువంటి వాడు. అలాంటి వాడు ఇవాళ ఇంత కఠిన హృదయుడైపోయాడు. ఎంత పాపం చేసుకున్నాను. அன்றைக்கே திருவடி ஒருவனமா இருந்ததோ அங்குடை అంగు కయ్యాళా ఉళ్ళారడయ్యనం పరికరమన్రో. ఆయనే కాదండి, ఈయనొక్కరే కాదు, పరే తిరువడి గరుత్మంతుడొక్కడే కాదు, ఆయన చేతిలో కయ్యాళాయుళ్ళారడయ్యనం పరికరమన్రో, చేతికి అందడానికి వీలుగా ఉన్న, మా చేతిలో మనిషి అండి అని ఒక ప్రయోగం చూడండి, అలాంటి ప్రయోగం అన్నమాట. చేతిలో మనిషి అంటే ఎలా చెప్తే అలా చేసేటువంటి చక్రతాళ్వాన్ సుదర్శనాళ్వాన్ ఉన్నారు కదా. అంటే గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు, చక్రతాళ్వాను ఉన్నాడు. వాళ్ళకైనా చెప్పమ్మా, ఆ కూడా ఉన్న వాళ్ళకైనా చెప్తే స్వామి ఇలా పెడదామన్న మాట చెవులు వేస్తే సరే అంటాడు. అందువల్ల ఆ వీధిలోకి తీసుకొని రావచ్చు. అరుడై నిరూపకమాగ ఉడయ్య తిరువాళియై కయ్యిలే ఉడయ్యవన్. ఇదిగో మిమ్మల్ని రక్షించడం కోసం ఎలాంటి శత్రువునైనా నేను చంపుతాను అని వేలితో చక్రాన్ని గిరగిరలాడించేటువంటి దయాస్వరూపుడు కదా స్వామి. కాబట్టి ఆ చక్రం గుర్చేస్తుంది స్వామి, ఒకసారి ఇలా వెళ్ళి అలా పెడదాం అంది అనుకోండి, ఆ దయతోటైనా మా వీధిలోకి రావచ్చు. గరుత్మంతుడే స్వామి ఇటు తీసుకెడతానని తీసుకురావచ్చు, చక్రతాళ్వానే ఇటువైపు తీసుకురావచ్చు. అరుళా తిరుచక్రమిరే சர்வேஸ்வரனுக்கும் கைக்குறியாப்பை வாங்குவதிங்கே இரே. సర్వేశ్వరుని పక్కల అరుள் మరుతాలం అరుள் కూడు కట్టి నిడమిరే. అరుள் కూడు కట్టిట ఎంత అందమైనటువంటి పదము. దయ అంతా ముద్దయిపోయిందట. ఇప్పుడు ధాన్య కోసము అని అంటారే,
కోశాగారము అని అంటావే, అలాగా ఈయనట కృపాకోశంట. కృపాకోశం అంటే కృప అంతా కూడా గూడు కట్టేసే ఉందిట. చాలా అరుదైన ప్రయోగం అండి. కోశం ఎండ్రు ఇది సొల్లియరుల్. ఈ మాత్రాన్ని చెప్పండి అమ్మా చాలు. ఎంత చెప్పారో, ఈ కాస్త చెప్తే చాలమ్మా అంటున్నారు. ఇత్తనయ్యం సొల్లియరుల వేణం. ఈ కాస్త చెప్పి నన్ను కటాక్షించండి. ఏదెన్నెల్ అరుళాడి పుట్కడ వీర్ அவர் వీధి ஒரு நாள் ఎంగర వార్తయ్యే చొల్లి. కటాక్షాన్ని చూపించి ఆళ్వార్ నాయకి ఉండే వీధిలోకి ఒక్కసారి రండి అని చెప్పానని చెప్పండి చాలు. ఆ మాట ఒకటి చెప్పానని చెప్పండి చాలు. వరివండే మధ్యలో పొగడతనమాట. అమ్మ తుమ్మెద, అబ్బాయి అంత అందంగా ఉన్నావే, ఎగురుతుంటే ఆ రెక్కలేమిటి, ఆ రెక్కల మీద గుండ్రంగా ఉండేటువంటి ఆ గీట్లేమిటి, అందం అంతా ముద్ద చేసి నీ రెక్కల్లోకే వచ్చినట్టు. వెళ్ళమ్మా, వెళ్ళి ఒక్కసారి చెప్పురా. ఇలా పొగడేటప్పటికి పొగడత అనేటువంటిది ఎంతటి వాడినైనా పడేసేస్తుందండి. వాడికి జుట్టు ఒక్క వెంట్రుక లేకపోయినా సరే, ఆహా నీ కేశపాస సౌందర్యము అంటే అవునేమో అని ఒకసారి భుజాలు ఇలా ఇలా అనుకుంటాడు. అక్కడ లేదని తెలుసు వాడికి, తెలిసినా కూడా ఆనందపడిపోతాడు. అంటే పొగడత మనిషిని ఎంత చేస్తుందో. అంటే అరుళాడి వండి ఆహా ఏమి రెక్కలు, ఏమి నిజంగా ఇక్కడ ఇవి అందంగానే ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని శ్రమహరమాజగిదాన వండే ఎన్నుదల్. ఇక్కడ ఆజి అనే దానికి 2 అర్థాలు చెప్పారు. ఒకటి ఆజి అంటే చక్రము అని అర్థం, రెండవది ఆజి అంటే సముద్రము అని అర్థం. సముద్రం అని ఎందుకు చెప్పారంటే శ్రమహరమాన అజగిదాన అంటే సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఎంత గుండెల బరువుతో వెళ్ళిన వాడికైనా సముద్రంతో పంచుకున్నట్లుగా ఆ బాధ తీరి కాస్త మనస్సు తేలిక పడుతుంది. అందుకనే తరచుగా ప్రేయసీ ప్రియుల సమాగమాలన్నీ కూడా సముద్ర తీరాల్లో జరుగుతాయని నిన్న మొన్నటి పాసురాల్లో కూడా మనకి వచ్చిందనమాట. శ్రమహరమా జగయ్య తాన వండే ఎన్నదల్ వడివు సిరుతిరిక్కచ్చే గాంభీర్యం. రెండవది ఆజి అంటే సముద్రం అన్నాం కదండి, సముద్రానికి ఉన్నంత గాంభీర్యం కూడా ఉంది అని అర్థం. ఇవి రెండు మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలి? ఆచార్యుల వారికి సమన్వయించుకోవాలి. అక్కడ గాంభీర్యం ఎన్ని తెలిసిన పెద్దలు ఏం చేస్తుంటారు, అంత రాసి అన్నన్ని గ్రంథాలు అంతంత వ్యాఖ్యానాలు అన్ని మనకు అందించి కూడా నాకేదో పెద్ద తెలియదండి, ఏదో తెలిసిన దాంతో చేస్తున్నాను. ఇది గాంభీర్యం. లోపల విద్య ఉంటుంది, పైకి రాని వారిలాగా ప్రవర్తించడం ఆజీ అనే పదానికి మనం చెప్పుకోవలసినది. రెండవది శ్రమహరం. ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే భక్తులు నిజమైన ఆచార్యుల్ని నమ్మిన వాడు ఏం చేస్తారో తెలుసా? ఆచార్యుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు కాసేపు. ఆ దివ్య దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటే మనసులో ఉన్నటువంటి తాపము భారము అన్నీ కూడా పోతాయి. ఇది ఆచార్యుణ్ణి నమ్మిన వారు చేసేటువంటి పని అన్నమాట. శ్రమహరమాన, శ్రమని పోగొట్టేటువంటి, ఒకటి శ్రమని పోగొడుతుంది, రెండు గంభీర హృదయం కలిగి ఉంటుంది, మూడవది సముద్రంలాగా చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, నాలుగవది ఆజి అంటే చక్రము అని అర్థం. ఇన్ని అర్థాలన్నమాట. ఆజి ఎన్నో వట్టమాయ్, వట్టం అంటే గుండ్రంగా ఉంటుంది చక్రం కదా. సుజల పరిక్ర వండే ఎన్నుదల్, ఇది కూడా జూయమని తిరుగుతూ ఉంటే అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. 9 పాటలు అని ఉంటాయండి లోకంలో, సినిమాల్లో కూడా పెట్టారు 9 అంటూ, అవన్నీ చెప్పుకోక్కర్లేదు కానీ అసలు 9 పాటలనే ఉంటాయి. అవేంటంటే ఆనందంగా రసాన్ని గ్రహించి తమలో తాము చక్రాల్లా తిరుగుతూ అలా లోకానికి వినిపిస్తూ ఉండేటువంటి 9 పాట అన్నమాట. ఆచార్యుల యొక్క వాక్కు 9 గానంలాగా. 9 గానంలో మాధుర్యం ఏమిటండి? అది వినేలా వింటే దాని మాధుర్యం ఏమిటో మనకి తెలుస్తుంది. అది వాటిల్లో కూడా ఒక రకమైనటువంటి శ్రవణ సుభగమైనటువంటి ధ్వని ఒకటి ఉంటుంది. ఘటకరయ్య ఆత్మగుణత్వోపాధి. చూడండి, ఘటకరు కూర్చేవారు అంటే ఆచార్యులు. జీవుణ్ణి పరమాత్మని చేరదీసేటువంటి వారికి రూపగుణం ఉద్దేశ్యం ఎంగై. నిన్ననేమో
వాళ్ళు చిన్నగా ఉన్న చిన్న పిట్టలు అని చెప్పుకున్నామే, అందువల్ల రూపం ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదని నిన్న చెప్పుకున్నాం. అదే రూపం కూడా ఉందండి. ఆహా, ఏమి చెప్పుకోవాలి, ఏం చెప్పుకోవాలి. మన స్వామివారి గురించి చెప్తుంటారు అందరు, చిన్నజీయర్ స్వామివారి గురించి చెప్తుంటారు. అన్నీ ఒక చోట ఉంటే రూపము ఉండడము, విద్య ఉండడము, వయస్సు ఉండడము, జ్ఞానము ఉండడము, అన్నీ ఒక చోట చేరితే ఆ చెప్పేటువంటి విద్యకి ఎంత విలువ ఉంటుందో అని ఒక ఉపనిషత్తు వాక్యం చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ ఇక్కడ అందం కూడా ఉందనుకోండి, ఇంకా మనస్సు దోచుకోవడంలో ఏమాత్రము కూడా సంశయము అనేటువంటిది లేదు. ఈ అందము అనేది రూపము బయటకి కనపడేదే కాదు, ఆత్మ సౌందర్యము. అందము అనేటువంటిది ఆత్మ సౌందర్యము కూడా ఉంటే జీవుణ్ణి ఎలా ఉద్ధరింప చేయాలా, పెరుమాళ దగ్గరికి ఎలా చేర్చాలా అనేటువంటి ఘటక కృత్యాన్ని రసగ్రాహులు కాబట్టి వేదాంత సారాన్ని మనకు అందిస్తూ పెరుమాళ సన్నిధికి జీవుణ్ణి చేరుస్తారు అనేటువంటిది ఘటకరుడయ్య ఆత్మగుణత్వోపాధి రూపగుణము ఉద్దేశ్యమంగై యామం ఎన్ పిజైత్తోమే నాంగళ్ ఎన్ను తప్పు చేయదోం. మళ్ళీ ఒక్కసారి పిల్లలలాగా, పిల్లలు చూడండి, రే సారీ చెప్పరా అంటా అనుకోండి, నేనేం తప్పు చేశానని చెప్పాలి, నేను ఎందుకు చెప్పాలి, నేనేం తప్పు చేశాను, ఇలా లోపల నుంచి ఒక్కసారి ఆ ఉడుకు మాత్రం పైకి తన్ని ఒక ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. ఇంత చెప్పి 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 నేనేం పాపం చేశానని రావట్లేదు, అసలు అది అడగండి అని లోపల నుంచి ఒక్కసారి ఆ ఉడుకుబోతుతనం అనేటువంటిది మనస్సుకున్నటువంటి భావం ఆళ్వార్లు ప్రకటిస్తున్నారనమాట. ఎలాగా అండి, ఎందుకంటే నాంగళ్ ఎన్ను తప్పు సైదోం తాం పిరిందు తువళ విట్టు వైత్తా పోలే నాంగళం క్రమత్తిలే పెరుగురోమెన్నారీరిందోమే. ఏమి తను ఏదో చెప్పాడు, తను జన్మించాడు, తాను మనలాగే పుట్టానన్నాడు, పరభక్తి జ్ఞానాలు పరమ భక్తులు అన్నాడు, ఆయన చెప్పిన మార్గంలోనే వెడుతున్నాం. నేనేమన్నా కూర్చుని ఉన్నానా తను వద్దని, నా మానాన్ని నేను కూర్చున్నానా, నేను తన కోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కదా, ఇంకా నేను చేసిన తప్పేంటి చెప్పండి అని నిలదీయడం అన్నమాట. అది కిరియక్కన్ కాలిలే విజువారం తూతు విడువారం తామాయరిక్క. ఏమండి, ఆయనకి తెలీదా ఈ కష్టం ఏమిటో, ఇప్పుడు నేను పడే కష్టం ఏమిటో. రామావతారంలో ఒక కోతి కాళ్ళు పట్టుకోలేదు వెళ్ళి, సుగ్రీవుడి కాళ్ళు పట్టుకోలేదు వెళ్ళి, సుగ్రీవం నాథమిచ్చతి, సుగ్రీవుణ్ణి నేను నాథుడిగా అంటున్నాను. ఆ దౌత్యం చేయడంలో ఎన్ని కష్టాలుంటాయో, ఒక హనుమని దూతగా దూతు వారం దూతని పంపడంలో, అంటే హనుమంతుణ్ణి దూతగా పంపడంలో ఎన్ని అనుభవాలు ఆయన పొందాడండి. ఏం నేను ఇవాళ ఆ స్థితిలో ఉంటే నా కష్టం తను తెలుసుకోకర్లేదా. తామాయిరక్క అత్తలై ఇత్తలయ్యాయం. అత్తలై అంటే భగవంతుడు తాను కష్టపడింది, ఇత్తలై అంటే జీవుడు కష్టపడింది. వారాదిరిక్కరదం అదో, తను మాత్రం తప్పు చేయలేదా ఆనాడు, తను ఏం చేశాడో అవే నేను చేస్తున్నాను. మరి తనకి దుఃఖం ఉన్నట్టు నాకు దుఃఖం ఉండదా, తీర్చేటువంటి అవసరం లేదా. కొత్తం ఎంగళదో, తప్పు నేనేమైనా చేస్తానా, తను ఎలా చేశాడో ఒక కాలు మీద పడి, దూత కాలు మీద పడి, అలా నేను కూడా చేశాను. ఆయనకి అన్ని అనుభవంలో ఉన్నవే, ఇవాళ నేను కొత్తగా చెప్పేటువంటి విషయాలేవి కాదు. మరి నన్ను తప్పు పడతాడేంటి ఎంతసేపు. పాపం వచ్చినప్పుడు ఇలా అంటాం, వాడు తప్పు చేయలేదా, వాడు తప్పు చేసి నన్నెందుకు అంటాడు అంటాం లోకంలో. ఇలాంటి ప్రశ్న అంతా ఒప్పుకొని అన్నీ చేసి చివరికి మళ్ళీ నేనేం తప్పు చేశాను అంటే ఏమవుతుంది, మొత్తం అంతా కూడా. అలాగా ఇక్కడ ఆళ్వార్లు కూడా నేనేం తప్పు చేశానని నన్ను ఇంత బాధపడుతున్నాడు, వెళ్ళి అడగండి అని తుమ్మెదలని అడగమంటున్నారు అంటారు. తుమ్మెద అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, రసగ్రాహి, మంచిని గ్రహించగలిగినది. ఘటకర్, కూర్చేటువంటిది. ఇంకా విశేషమైన అద్భుతం, తుమ్మెదకి షట్పది అని పేరు. షట్పది అంటే ద్వయమంత్రంలో శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటువంటి 6 పదాలు ఉన్న షట్పది. ఆ షట్పది అనేటువంటి మంత్రం కంచిలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి అరుళాళ పెరుమాళ్ళ దయామూర్తి అయినటువంటి
కంచి వరదరాజు యొక్క వైభవాన్ని మనకి చెప్తోంది. కంచి సేవల్లో గరుడ సేవ చాలా గొప్పది. ఆయన ఎప్పుడు గరుడ వాహనారూఢుడై వేయించేస్తూ ఉంటాడు. ఆ వెళ్ళేటువంటి సమయంలో నేనున్న వీధిలో నుంచి ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళమని చెప్పండి. చెప్తే నేను కిటికీలోంచి చూస్తే నా ప్రాణాలు నిలబడతాయి. ఆయన కూడా అమ్మయ్య ఆళ్వార్ నాయకుని రక్షించలేదు, నా పంతం తీరింది అని మాట నిలబెట్టుకోమనండి. ఇవన్నీ నిష్ఠూరాలన్నమాట. ఆయన మాట మీద ఆయన నిలబడమనండి. ఊరికే అట్నుంచి అలా వెళితే చాలు. కిటికీలోంచి నేను ఒక్కసారి చూసి నా ప్రాణాలు నేను నిలబెట్టుకుంటాను. అయినా ఆయనే కాదండి, ఆయన దగ్గరున్న పరివారం ఆయన కంటే ఎక్కువ దిగలిగినటువంటి వాళ్ళు. గరుత్మంతుడికి ఎంత దయ, ఎంత నెమ్మదిగా పోనిస్తున్నాడు అందరం చూడడం కోసమని. ఎన్ని సౌందర్యాలు అందులో ఆ నడకలలో ఉండేటువంటి వయ్యారాలు అన్ని ఎన్ని చూపిస్తున్నాడు. స్వామి తన మీద అధిష్ఠించాడు అనే ఆనందంతో పొంగిపోతూ ఎలాంటి ఉత్సవాన్ని చేయించుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు. చేతిలో అలంకారంగా పెట్టుకున్నటువంటి చక్రం ఒకటి ఉంది. ఆజి అంటే చక్రము, ఆజి అంటే సముద్రము. ఆయన దయా సముద్రుడే, కానీ ఇవాళ ఎక్కడ ఆ పేరు నాకు కనపడడం లేదు. చక్రం పట్టుకున్న ఆయనలాగే ఆయన కనిపిస్తున్నాడు. ఆ చక్రం అయినా దయతలచి నా ఒక్కసారి ఏమండి ఆ వీధిలోంచి వెడదామండి అని చెప్తే ఆ రథాన్ని మన వీధి వైపు తీసుకుని వస్తే జాలకరంధ్రంలోంచి నేను చూసి ధరిస్తాను. కాబట్టి అమ్మ ఒక మాట మీరు చెప్పండి అంతే. ఈయన అనేటువంటిది మా పాపం ఎంతుందో, యామం ఎన్ పిజైతోమే, మేమేం తప్పు చేశామండి, మధ్యలో ఇంత పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాడు నాకు, నేనేం తప్పు చేశాను. ఆవేదనతో వచ్చే మాట ఇలా ఉంది. అసలు నేనేం చేశాను నేను అన్నంటాడు అని లోపల నుంచి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు అంటారే, అలా ఆళ్వార్లు యామం ఎన్ పిజైతోమే, మేమేమి తప్పు చేశాము అనేటువంటి మాటను చెప్తూ అద్భుతంగా అరుళాద నీరరుళి అవరావి తువరామున్ அருளாடி புட்கடவீர் அவர் வீதி ஒரு நாளென்று அருளாகி அம்மானை கண்டக்கால் இது சொல்லி அருளாகி வருவண்டே யாமும் என் பிழைத்தோமே. தேவேசம் கோலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம் லோகாரியம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురుకే సింధు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ ఇరు అరుణ్మాల్ சேனை முதலி செடவோபன் நாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி இரு கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஊன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்புள் சேர்ந்தனவே. நமஸ்து தேவராஜாய చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్య దాసస్య సుతాయ గుణశాలినే నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశదయా పాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం జితేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం వాడు తిరువాయ్ మഴി పిళ్ళై మాదగవళ్వాళం మనవాళ మామునివన్ వాడియవన్మారం திருவாய்மழிப்பருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிங்ககிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தா கில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமால்வயஜம் ஆசிரித பாகதே கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபஜ்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனூபவம் వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లు మాంబజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవది శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.